वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। अस प्रकार के सुन कर बैना, हवे प्रसन्न बोले गुर ऐना। करियो न मेटे तब मर्दाने, चलो दिखा मैं चाहे जे थाने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गज के बुलाया करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्योंकि वाहिगुरु कहंदियां मुख पवित्र, वाहिगुरु कहंदियां स्वासां दा भला। आप समूह संगतां ने कल रात्रि दे दीवान अंदर इत्थों तक इतिहास सरवण कीता सी कि धन धन सतगुरु जगत गुरु गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी भाई मरदाना जी नूं नाल लैके सतगुरु जी समुंदरां तो पार समुंदर के कंढे बने हुए छोटे छोटे टापू भाव छोटे छोटे देशों विच हजूर सच्चे पातशाह जी स्वर्ण देश पहुँचे। उत्थे 18 छोटे छोटे देश सन, टापू सन, जिन्हां उत्ते राजे राज कर रहे सन। सब तो पहला पातशाह जी राजा सुदरसैन की रियासत विच गए। उन्हें श्री गुरु नानक साहब महाराज के चरणों में चित जोड़ के सेवा की अथा निमरता दे नाल पातशाह के चरणों में हाजिर होया। राजा हुंदियां उहदी निमरता वेख के श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने बख्शिश करके बचन किया, सुदरसैन तू बहुत वड्डा राजा है। उनके महाराज मेरी तो छोटी जी रियासत है, ये 18 देशों भाव छोटे छोटे टापू रियासतों का सब तो वड्डा राजा तो स्वर्ण देश का राजा राजा कबल नैन है। धन गुरु नानक देव महाराज जी ने बचन किया, सुदरसैन धरती का खेत्रफल वड्डा होना, धन दौलत पैसा वध होना, राज भाग ज़्यादा होना, इहदे नाल कोई वड्डा नहीं हुंदा। वड्डा वो है जिसकी सुरत पदार्थों में रहिंदियां भी परमात्मा नाल जुड़ी हुई है। राज विच रहिंदियां भी उस राजियां दे राजे पातशाहां दे पातशाह रब नाल सुरत जुड़ी है। तेरी निम्रता करके तू बहुत उच्चा है, क्योंकि आपस को जो जाने नीचा सौ गणिए सब ते ऊंचा। श्री गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने बचन कहे, सुदरसैन कौन वड्डा माया वड्याई। इस दुनिया अंदर कौन वड्डा है, माया करके वड्याई है? नहीं। सो वड्डा जिन राम लिव लाई। जिहदी सुरत रब नाल जुड़ी भाई वो वड्डा है, क्योंकि साध संगत माया की वड्याई तो 4 क दिन दी है। थोड़े साल लोग जय जयकार करते हैं, उहियों लोग फिर मुर्दाबाद कर देंगे ने। जिहड़े लोग गलों में हार पाउंदे ने उही लोग बाद विच माड़ा कहिंदे ने, निंदिया करते हैं। इसलिए वक्त बदल जाता है। माया की वड्याई बहुती देर संसार विच नहीं रहिंदी, ये हकीकत है। मैं इस तरह के लोगों में रहा, साध संगत उन्होंने वेख्या। एक मिनिस्टर अज भी वो अपनी हयाती विच है, जीवन विच है, जिउंदा है। 10 साल वो मिनिस्टर रहा है,
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕੋਠੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖੀ ਹੈ, 250-250 ਕੁਰਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਦਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵੱਜਦੇ ਸਨ, 20-22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਏ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ। 20-22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ 200-250 ਕੁਰਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਵੇਰੇ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਕਤ ਬਦਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅੱਜ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕੋਠੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਸੋਭਾ 4 ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਸੋਭ ਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਸੋਭਾ 4 ਦਿਹਾੜੇ, ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਮ ਨ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੋਭਾ 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸੁਦਰਸੈਨ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਰਨ ਦੇਸ਼ ਗਏ, ਰਾਜਾ ਕਵਲ ਨੈਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਭੋਜਨ ਘੱਲਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਵਲ ਨੈਨ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਤੂੰ 18 ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਦਬੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਵਲ ਨੈਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਸੁਦਰਸੈਨ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜੇ ਕਵਲ ਨੈਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਰਾਜੇ ਸੁਦਰਸੈਨ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨੀ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਕਵਲ ਨੈਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਕਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ।
ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਸੁਨ ਕਰ ਬੈਨਾ ਹਬੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਐਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਰਚਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਚੱਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸਹੀ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਓ ਨਾ ਮੇਟ ਤਬ ਮਰਦਾਨੇ ਚਲੋ ਦਿਖਾਵੇਂ ਚਾਹੇ ਜੇ ਥਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਨੇ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਚੱਲ ਜੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਕਹਿੰਨੇ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਕਰ ਮੱਕੇ ਦਿਸ ਪਸਥਾਨੇ ਜਿਨ ਕੇ ਦਰਸੇ ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਹਾਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੱਖਰ ਸਖਰ ਹੈ ਜੇ ਜਗਾ ਆਏ ਤਹਾਂ ਨਿਮਖ ਨ ਲਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਲੰਘ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਖਰ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ, ਪਖੜਾ ਹੀ ਪਖੜਾ। ਉੱਥੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਫਿਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੈ ਪਹਿਰ ਸਰੀਰਾ ਕਾਂਖ ਕਿਤਾਬੈ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮੱਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਹੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਕਿਤੇੋਂ ਮੰਗਵਾਏ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਉੱਚੀ ਕੋਲੇ ਧਰੀ ਨਿਜ ਸੀਸੰ ਆਸਾ ਹੱਥ ਵਿਖੇ ਜਗਦੀਸ਼ੰ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਕੁੱਲੇ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਲੀ ਟੋਪੀ ਜਿਹਦਾ ਕੁੱਲਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਲੈ ਲਈ। ਗਰੇ ਜਨੇਊ ਪਾਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ਤਿਲਕ ਕਰਿਓ ਸੁੰਦਰ ਪੁਨ ਭਾਲਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਥਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਰਸ ਪੀਨੈ ਕੂਜਾ ਮੁਝੇ ਮਸੱਲਾ ਦੀਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਬ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁੱਜਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਟੋਰਾ, ਇੱਕ ਮਸੱਲਾ, ਉਹ ਚਟਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 2x2 ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਸੱਲਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਪਕੜਿਆ, ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁੱਲੇ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਲਈ।
ਭਾਵ ਹਾਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲ ਚੱਲੇ। ਗਰ ਮੈਂ ਸੇਲੀ ਪਾਏ ਵਿਸਾਲਾ, ਬਨੇ ਸੁਹਾਜੀ ਰੂਪ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਗਏ, ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ। ਕੋਲ ਕੀ ਲਿਆ? ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼। ਆਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੰਡਾ ਪਕੜਿਆ, ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਾ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ। ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼, ਕੁੱਜਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਸੱਲਾ ਧਾਰੀ। ਇੱਕ ਮੁਸੱਲਾ ਉਹ ਚਟਾਈ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ। ਕੁੱਜਾਂ ਭਾਵ ਕਟੋਰਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਉਸ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਜੂ ਸਾਜ ਕਰਦੇ। ਉਜੂ ਸਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਹੱਥ ਧੋਤੇ, ਮੂੰਹ ਧੋਤੇ, ਪੈਰ ਧੋਤੇ, ਇੱਦਾਂ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਧੋਨੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਜੂ ਸਾਜ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਕੂਣੀਆਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਧੋਣਗੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਉਜੂ ਸਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਉਜੂ ਸਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਭਾਵ ਕੁੱਜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਕੌਤਕ ਹਿਤ ਜੇ ਰੂਪ ਬਨਾਏ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਨ ਜਾਤ ਲਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਸੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਪਏ। ਚਲਦਿਆਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਦੱਸ ਦੇਈਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚੱਲ ਫਿਰ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕਹਿ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪੋ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨੋਂ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਲਾਹ ਦਿੰਦੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਦਿਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੀਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹਾਜੀ ਪੁੱਛਦੇ। ਮੁਲਤਾਨਾ ਦਿਕ ਜੇ ਪੁਰ ਔਰਾ, ਹਾਜੀ ਮਿਲੇ ਹੋਤੇ ਤੇ ਠੌਰਾ। ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲ ਪਏ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੱਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੱਕੇ ਚੱਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਜ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੱਕੇ ਜਾਨ ਜਿਨੇ ਅਵਿਲਾਖਾ, ਨਿਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨ ਡੇਰੋ ਰੱਖਾ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਲੋ ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈ ਠਾਉ, ਨਾ ਤਿਸ ਵੀਸ ਖਰਾਜ ਰਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੋ,
ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਡਰੀਦਾ, ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੁੱਟੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ ਜਾਣ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਨਾ ਸਕਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੌਖਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਧੋਖਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ, ਜਾਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਓਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੰਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧੋਖਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਸੱਜਣ ਆਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭੇਂਟ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਮੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਸੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚੜਾ ਗਏ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਕੋਈ 18-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਕਢਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਅਸੀਸਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਮੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਫਸੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ 18-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਗਏ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਭੇਂਟ ਕਰ ਗਏ, ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ VIP ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕੋਈ NRI ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ USA। ਅਸੀਂ 40 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 40 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜੋ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚੜਾ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਾਰ ਇੱਥੇ 18-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗਏ ਸਕੋਰਪੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਧੋਖਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ 13 ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ 40 ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਚ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, 13 ਲੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ USA ਭੇਜਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣਾ, ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, 13 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆਓ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਗਏ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ। 13-13 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਂਟ ਕਰਾਤਾ। 40 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ 13-13 ਲੱਖ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਿਆ। 3 ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਚਿਆ। ਔਰ 10 ਲੱਖ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 25-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅੰਦਰ ਕਰ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਟੈਂਪ ਕਰਾ ਦੇਣੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਕੋਰਪੀਓ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਹੋਟਲ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਕੋਰਪੀਓ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ ਭਾਈ। ਲੁੱਟੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਧੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਲਾਲਚ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ, ਜਾ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰ ਜਾਰੀ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ। ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਦੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੜਫਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਨੇ ਕੁ ਪੈਰ ਪਸਾਰੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਦਰ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮਿਲ ਵੈਸੇ ਥੇ ਜੇ ਸਥਾਨਾ, ਤਿਨ ਕੇ ਮਦ ਗਏ ਗੁਣ ਖਾਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ। ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰ ਗਏ। ਤਵੇ ਮੁਸੱਲਾ ਮੈਂ ਸੋ ਵਿਛਾਵਾ, ਤੇ ਪਰ ਵੈਸੇ ਦੁਖ ਬਨ ਦਾਵਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚਟਾਈ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਭੋਜਨ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਛਕ ਲਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਾਵੀਂ। ਹਾਜਨ ਹਿਰਦੈ ਈਰਖਾ ਹੋਈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋ ਬੋਲਤ ਭੈ ਸੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਧਾ, ਆਪਣੇ ਗੰਢ ਚੋਂ ਚਾਵਲ ਸੁੱਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਰਲਾ ਕੇ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਛਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਸਨ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਵੱਡਾ ਚਟਾਈ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ।
कौन देश ते तुम चल आए, कौन नाम अब कहाँ सधाए। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਚਟਾਈ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਹਜ਼ਰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਕਹੇ ਤੇ ਜਾਏ ਨ ਲਹੀ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਹਿ ਗਏ। श्री नानक जी बैन लाए, बेगमपुर के देश सदाए। वो पातशाह को आके पुछदे, कहते जी होर फिर बेगमपुर देश वाले हो, कोई सुनाओ गल, तुहाडे कोल जिहड़ी पोथी है इहदे बारे जरूर सानू दसना करो। श्री गुरु नानक साहब महाराज पातशाह नूं पुछण लगे, हेत बंदगी बंदा आयो, ए तजमान मोल पटायो। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਿਤ ਬੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਆਇਓ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੰਦੇ ਸੇਜੇ ਪਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ, ਦੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦੇ 6 7 8 ਘੰਟੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, 30 40 35 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਸੁੱਤਿਆਂ। ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਲਓ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਚਲੋ ਹਟ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼। ਭਾਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਖਬਰਾਂ ਸਾਰਾ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਸਾਧੂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਾਲ ਵਾਹ, ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਨਾਲੇ ਤੁਰੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਰਦੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਜਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਰਸਤਾ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਤੁਰੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਕਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਭਾਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੈਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਹੇਤ ਆਇਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਨਰ ਗਵਾਨ ਹਵਾਨੋ ਸਭ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮੁਝ ਮਾਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਵਾਨ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਹਵਾਨਗੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨਗੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਾਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਮਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੀਰੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਹੈਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਵਿਦ ਸੁਨ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸ ਮਾਨੈ ਏ ਤੇ ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਮਹਾਨੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹਾਜੀ ਸੀ ਨਾ ਪੀਰ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਬੋਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੁਲਤਾਨੇ ਕੋ ਪੀਰ ਤਹਾਹੀ ਨਾਮ ਵਿਹਾਵਦੀਨ ਥੋ ਜਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹਾਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਰ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਹਾਉਦੀਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਰਖਵਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਉਦੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੱਜ ਕਰਨ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਰਕ ਸੰਗ ਤਿਨ ਬਚਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਏ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਾਉਦੀਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਏ, ਨਾਲ ਮੁਰੀਦ ਕਾਜੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ, ਪਰ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੋਥੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹਾਉਦੀਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੋ ਪੜ ਜਾਣਤ ਕਹਿ ਨਾਹੀ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ ਸਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਠ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ ਪੜਨ ਕਿਤਾਬਨ ਤੀਨ ਪ੍ਰਕਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਬਹਾਉਦੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਗਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਸੇਜੇ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੇਤ ਬੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਆਇਓ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ
ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹਰੇਕ ਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਥਿਆ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਓ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਕੋਈ ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਪਾਠ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਵੇ, ਵਕਤ ਰੱਖੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਚੱਲੇ, ਰੋਜ਼ 3 ਅੰਗ 4 ਅੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 4 ਅੰਗ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 1430 ਤੋਂ ਪਲੱਸ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਗ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਭਾਵ 1430 ਅੰਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-4-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋ ਗਏ। 4 ਦਿਨ 4 ਅੰਗ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਵੀ ਚਲੋ ਭੋਗ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਪਾਠ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਈਦਾ, ਆਟਾ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਈਓ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੰਥਿਆ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ 2 ਕਪਾਠੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਣਾਏ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਮੈਂ ਪਾਠੀ ਬਣਾਏ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹੀ ਟੋਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਚੰਦੋਏ ਨੂੰ ਜਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਮੋਹਰਿਓਂ ਚਟਾਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਂਡੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣਨ ਤੱਕ, ਚਾਦਰਾਂ ਝਾੜਨ ਜਾਲੇ ਲਾਹਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੈਂ ਪਾਠੀ ਬਣਾਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਝਾੜੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਹਟੇ। 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਨਾਲ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਫਸਰ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਨਾਲ ਐ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਨਾਲ ਐ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਥਾ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ।
ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਲ ਸਮਝ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने देनी है। ਅਸੀਂ कौन ਹੁੰਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਵੇ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉਹੀਓ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ 1 ਸਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, 1 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਫੜ ਲਿਆ। ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਐਡੇ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੌਕਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ, ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸ ਫਟ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿੱਲੇ। 15-20 ਦਿਨ 30 ਦਿਨ ਹੌਸਪੀਟਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਬੋਲ ਪਵੇ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਅੱਜ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਨਾ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਨਰਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਖਬਰ ਲਈ, ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨਿਓ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰਿਓਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਖਬਰਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ। ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼, ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ। ਸੰਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਨਾ ਬੈਰ ਨਾ ਵਿਰੋਧ। ਸੰਤ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਤ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਾਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਲਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਲਓ ਮਾਲਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ। ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜੀ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, 10-11 ਵੱਜ ਗਏ।
फिर ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹਿਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਈ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ। ਉੱਥੇ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੀ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਮਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਪਤਾ ਕੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਜਰੇ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਭੱਜੇ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਉਮਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਰਿਆ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਆ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਪੜੋ ਮਾਨੂਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮਦਲੇ, ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚਲੇ। ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ 'ਚ। ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹਾਉਦੀਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੋਥੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਹਾਉਦੀਨ ਕਾਜੀ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਉਹਦੇ ਮਰੀਦ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵੀ 3 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵੀ 3 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਹਾਉਦੀਨ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਧਰਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਤ ਖਾਨ ਗੋਸ਼ਤ ਮਗਜ ਪੁਨ, ਇਨ ਕੇ ਲਛਣ ਉਚਰਤ ਹੋ ਸੁਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ 3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਤ ਸਖਾਨ, ਉਸਤਤ ਖਾਨ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ, ਤੀਜਾ ਮਗ ਜੈ ਪੁੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਦੂਜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਤੀਜਾ ਮਗਜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਕਈ ਮੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਚਰੂੰਡਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਗਜ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਜ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀ, ਮਾਸ ਰਿੰਨ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਹੱਡੀਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਗਜ਼ ਖਾਂਦੇ। ਭਾਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਪੜ ਕਰ ਸਭ ਕੇ ਹੁਜਤ ਕਰਨੀ, ਉਸਤ ਖਾਨ ਇਸ ਵਿਦ ਕੀ ਵਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੜ ਕਰ ਸਭ ਤੇ ਹੁਜਤ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਧਰਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਪਾਠ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿੰਨੇ ਹੋਏ ਮਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ।
ਇਦਾਂ ਲੋਕ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੁਜਰਕ ਹੋ ਬੈਠਨ ਪਠ ਕਰਕੇ, ਖਿਜਮਤ ਕਰਵਾਵਨ ਹਿਤ ਧਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਤਾਂ ਕਈ ਚੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹ ਐਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੰਡਤ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ। ਕਰ ਹੰਕਾਰ ਵਦੇ ਨ ਕਾਹੂ, ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਹੈ ਤਾਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ, ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਰੱਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਇਕੱਲਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸ਼ੰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ। ਦੋ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ, ਕੰਛੀ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ, ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਪਈ। ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਰਗੁਣ ਤੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਆਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਝਗੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਝਗੜੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਏ ਸਾਥ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਹ ਭਰ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੱਡੇ ਭਰ ਲਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਲਿਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚਖਣਾ ਝਾਕ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਵੇੜਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ ਜਪ ਲੈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਝੂਠ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਭਾਵੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਗਏ ਨਾ ਪੰਡਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਦੱਸ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਵੀ ਸੁਣਾਤਾ, ਆਹ ਵੀ ਸੁਣਾਤਾ, ਆਹ ਵੀ ਸੁਣਾਤਾ। 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਢੋਲ ਵੱਜਣਗੇ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਤਾ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਲ ਵੇ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਾਤਾ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੰਡਤ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਰਗੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਚੁੱਪ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੇ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਚੁੱਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ?
हार मान ला फिर। वो कहते हार नहीं भाई, जिहड़ा मैनू विशा दिता है निर्गुण का अंत हुंदा ही इत्थे है जिथे जाके चुप हो जाइदा है। उस तो उपर कुछ भी नहीं है, उस तो उपर कुछ भी नहीं है। इत्थे इक्को गल ते समाप्ति होनी है। अंत न सिफती कहन न अंत, अंत न करने देन न अंत, अंत न विखण सुनन न अंत, अंत न जापे क्या मन मंत। इत्थे ही रब की व्याख्या मुकनी है, चुप। उहदे बारे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, उहदा कोई अंत नहीं है, वो सदा बेअंत है। साध संगत कहते जदों पंडित ने इदां कहा, सब ने कहा वाह वाह, उहदी जित दे ढोल वज गए। रब की कोई व्याख्या नहीं, उहदी व्याख्या का अंत सिर्फ चुप है, चुप है। उहदे बारे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, उहदा कोई अंत नहीं है, वो कथन तो बाहर है। अज हुण धन श्री गुरु नानक साहब कहते पहला तरीका ज्ञान पढ़न का, लोग हड्डियां चरूंडते हैं, शंका करते रहते धर्म ने। दूजे है बहस करते हैं, हंकार करते हैं, एक दूजे नाल विचारां की बहस करते रहते हैं, वो भी फेल होंदे। तीजा कोई विरला है जिन्हों ग्रंथ पढ़ना आउंदा है। पठ कर सिमरे नाम जरूरा, सब मैं जाने अलो हजूरा। सतगुर सच्चे पातशाह कहते तीजा कोई विरला है जिहड़ा ज्ञान पढ़दा है, पाठ पढ़दा है, ग्रंथ पढ़दा है। की करदा है? पठ कर सिमरे नाम जरूरा, सब मैं जाने लो जहूरा। कहते भाई वो श्रेष्ठ है जिहड़ा ज्ञान पढ़ के जपन लग जाए नाम, सतनाम श्री वाहिगुरु। पातशाह ने आह गल समझाई कि सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होशियां। रब दे नाम तो बगैर सब कुछ कूड़ है, जो मर्जी पढ़ लो। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होशियां। वेखांगे साध संगत आ गल सुन के बहाउद्दीन गुरु नानक साहब के चरनां च लम्मिया पै के डंडौत करदा है, उच्ची आवाज़ च कहंदा तू खुदा है, खुदा है, खुदा है। एडा वड्डा वो काजी बहाउद्दीन किवें पातशाह के चरनां झुकदा है। अगे मक्के वल तुरनगे, ये सारी विचार कल शुरू करांगे। एक बार सारे मिल के प्यार नाल धन गुरु नानक साहब के चरनां दा ध्यान धरो। आखो प्यार नाल सतगुर कै बलिहारे अपने, सतगुर कै बलिहारे, सतगुर कै बलिहारे अपने, सतगुर कै बलिहारे, सतगुर कै बलिहारे अपने, सतगुर कै बलिहारे, सतगुर कै बलिहारे अपने, सतगुर कै बलिहारे। आगे सुख पाशे सुख सहजा, आगे सुख पाशे सुख सहजा, आगे सुख पाशे सुख सहजा, आगे सुख पाशे सुख सहजा। घर आनंद हमारे अपने, सतगुर कै बलिहारे, सतगुर कै बलिहारे अपने, सतगुर कै बलिहारे, सतगुर कै बलिहारे अपने, सतगुर कै बलिहारे, सतगुर कै बलिहारे अपने, सतगुर कै बलिहारे। सतगुरु किरपा बख्शिश करन, तुहाडी सारियां दी हाज़री दरगाही प्रवान होवे।
ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।